both the online and offline guys as well. I see here that there are more so I see here that there are more online guys compared to offline guys. So anyway, my name is Spuran Reddy and I'm going to deal with the economy part of the syllabus of your UPSC preparation. So Grishma, Bhavani, Malesh, Yashwini, Tarunya, Shivamani and Michael Jatin. These are the guys that are there in the online. And what are your names? Three of you? What are your names? Shrikant Rao. Prabhakar. Bharat. Shrikant, Prabhakar and Bharat. So, a very warm welcome to all of you. So what did you, or let me rephrase the question. So, online guys as well, do answer, when I ask something, do type your answer in that box, okay? So, I'll be reading them. So, how long has it been since you guys have started the preparation? 3 months. From 3 months. So, all three of you? 15 days to 1 month. So, I think polity the subject that's going on for you? Okay, so polity is going on. Okay. And what about the online guys? You have to talk, the online people. Urke kuchute sarpo. Enta time ayindi. Like the reason I'm asking is, for how many of you this economics orientation is the first class in civil services preparation? No, first class. మీరు వచ్చినారు కదా already. In civil service, economy first class anatla. Overall civil services preparation లో ఈ ఇవాళ ఓరియంటేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ సార్ మేము ఈ రోజు జాయిన్ అయినాము అని చెప్పేసి అట్లా. So this month prepared for state PCS for 2 years, Grishma. Okay. So, Grishma, did you write or are you writing any state PCS? Because I think there is Andhra Pradesh state PCS mains next month. అప్పుడు నువ్వు ఇంకా రాలేదనుకుంటాలే ప్రిపరేషన్కి 2 years అంటే అది ఎప్పుడో కిందటి పాత మెయిన్స్ అది. This month, Michael Jatin this month, Yashaswini this month. So most of you must have already been in this polity class when the polity was started, right? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మరి? డెమో క్లాసెస్. సో అన్ని డెమో క్లాసెస్ అవుతున్నాయి. ఓకే. అచ్చా, the batch starts from May 13th. So right now it's only the demo class. Acha, okay. Because I just was speaking with somebody else from the previous batch guys. So for them polity start అయింది, రన్ అవుతుంది అంటే మీరందరూ కూడా ఆ బ్యాచ్లో ఉన్నారేమో అనుకుంటున్నా. ఓకే. సో మీకు ఇంకా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీ బ్యాచ్ 13th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంతేనా? ఓకే. గుడ్ పర్ఫెక్ట్ దెన్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ డోన్ myself from my degree 3 years batch with integrated civils coaching. Acha, so you failed in mains. Which mains, Grishma? Are you talking about the TSPSC mains, TGPSC mains or the state Andhra Pradesh mains? Last year group 1 of APPSC. Acha, okay. Yeah, last year's group 1. Okay. No worries. Anyways, you always have another chance. So, anyway, let's get back to this subject. So, any orientations happen? Any subjects orientations happening? History, History, polity, and geography. Okay. So now we are to this fourth. So, ippadi varaku aina orientations lo edi baga anpichindi? Which orientation? Not talking about the teacher or the faculty. I'm talking about the subject.
సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఇప్పటి వరకు అయిన ఓరియంటేషన్స్లో ఏది బాగుంది? Everything is good. ఇట్స్ లైక్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క వేరియేషన్ చెప్పడం బాగుంది సార్. Model, Okay. model. ఓకే. సబ్జెక్ట్స్లో ఏది బాగా అనిపించింది అంటున్నా? Geography. ఈజీ అని కొద్దిగా ఫ్రీగా అంటే సబ్జెక్ట్ దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్తున్నప్పుడు ఏం ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అది నాకు తెలియదు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. కొంతమందికి డిఫికల్ట్ ఉన్నదే బాగా అనిపిస్తుంది, లైక్ ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్, దట్స్ వై ఐ లైక్ ఇట్. Geography environment బాగా అనిపిస్తుంది. జియోగ్రఫీ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ బాగా అనిపించింది. ఓకే, నీకు భరత్? ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా అట్లా అట్లేం అనిపించలేదు. ఓకే, రైట్ నవ్ ఇంకా అన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే స్టేజ్లోనే ఉన్నావు ఇంకా, అంతేనా మ్యామ్? మ్యామ్, ఓకే, సో అట్లా ఏమనిపించలేదు ఇంకా. గుడ్ గుడ్. సో ఇవాళ చూద్దాం, ఎకానమీ అయిపోయినాక ఏమనిపిస్తుందో చూద్దాం. లెట్స్ సీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, what do you know about economy? economy represents the financial health of countries. Economy represents the financial health of the country. Okay, yes, we can say that. Then what else? Economy. First of all, I think the last time you guys must have read something about economy must be in your 10th standard, right? So state syllabus వాళ్ళకేమో ఒక లాస్ట్ social studies book లో 4th part economics అని ఉంటుంది. And if you are from CBSE, yes, you do read a good amount of economy. So economy అనగానే do you feel it easy or difficult? It's challenging, sir. ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్. సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒక సైడ్ అయితే ఎకానమీ ఒక్కటి ఒక సైడ్. ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు, అందులో అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారో ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అవుతుందో తెలియదు. మస్తు కన్ఫ్యూజింగ్ అయితే ఉంటుంది కదా. సో వాట్ అబౌట్ ద ఆన్లైన్ గైస్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎకానమీ ఆర్ వెన్ యూ ఆర్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ ఎకానమీ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్? సో వాట్స్ యువర్ take on the subject? Is it easy? Is it, because some of you might have already started preparation, ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వినడం కానీ న్యూస్ పేపర్ చదవడం కానీ ఆల్రెడీ చేసి ఉంటుంటారు. సో ఈ స్టేట్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కానీ. సో ఎకానమీ ఎట్లా అనిపిస్తుంది? లైక్ ఎకానమీ ఈజీ సార్, పీస్ ఆఫ్ కేక్ సార్ అనిపిస్తుందా, లేకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుందా, ట్రిక్కీ ఉంటుందా సబ్జెక్ట్? చెప్పండి, మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. Based on your answers, that's how we'll be approaching the class. That's the reason I'm asking. So first of all, I need to know how economy is for you. But whatever it is, most of the answers generally easy ani aithe answer ant easy ga raadu. Economy as a subject easy అని చెప్పి answer ant easy ga raadu. So which makes the subject interesting. There must be something around the subject which makes the subject confusing or difficult or tricky or easy. Fourth option easy అనుకుందాం. కొంతమందికి ఈజీ కూడా అనిపించవచ్చు. So it is easy to remember if we understand clearly. Yes, it is easy to remember if we understand clearly. True that. So when we are talking about economy, see first నేను ప్రతి క్లాస్లో చెప్తా ఇదే, వేరే వాళ్ళు అంటే ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళకి కూడా అదే చెప్తా, ఫస్ట్ ఓరియంటేషన్ క్లాస్లో ఎప్పుడైనా చెప్తాను. మనకు ఫస్ట్ ఈ ప్రిపరేషన్లో, రైట్? సో వెన్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్, యూ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎకానమీ అండ్ ఎకానమిక్స్. వాట్ ఈస్ ట్రికీ ఫర్ అస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈజ్ ఎకానమిక్స్. ఇట్స్ నాట్ ఎకానమీ. అండ్ యూపీఎస్సీ మీకు చెప్పేది, మిమ్మల్ని నేర్చుకోమని చెప్పేది ఇండియన్ ఎకానమీ మాత్రమే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇండియన్ ఎకానమిక్స్ కాదు. ఇండియన్ ఎకానమిక్స్ అంటూ ఉండదు, ఎందుకంటే ఎకానమిక్స్ అనేది థియరీ పార్ట్. ఇఫ్ ఎకానమిక్స్ ఈజ్ థియరీ, ఎకానమీ ఈజ్ ద ప్రాక్టీస్ పార్ట్, ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్. సో ఈ థియరీని తీసుకొచ్చి ఒక చోట ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం.
ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు అది ఎకానమీ అవుతుంది. ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము? ఏదో ఒక జాగ్రఫీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే, ఒక జాగ్రఫికల్ టెరిటరీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దేన్ని, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ, థియరీ ఆఫ్ ఎకానమీని చేస్తే అది ఎకానమీ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈ టెరిటరీ కనుక ఇండియన్ టెరిటరీ అయిందనుకోండి, అది ఇండియన్ ఎకానమీ అవుతుంది. అమెరికన్ టెరిటరీ అయిందనుకోండి, అది అమెరికన్ ఎకానమీ. ఫ్రాన్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఫ్రెంచ్ ఎకానమీ. ఈ థియరీ ఎప్పుడైనా సేమ్ ఉంటుంది, వరల్డ్ మొత్తం అంతే కదా. ఫిజిక్స్ చదివినారు, ఫిజిక్స్ ఎక్కడైనా అదే గ్రావిటేషన్, ఇక్కడైనా అదే గ్రావిటేషన్, యూఎస్లో అయినా అదే గ్రావిటేషన్ లాస్. సో దట్స్ ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్. యూపీఎస్సీ వాంట్స్ యూ టు లెర్న్ అబౌట్ ఇండియన్ ఎకానమీ, నాట్ ఎకనామిక్స్. ఎకనామిక్స్ అనేది కంప్యూటర్ థియరీ పార్ట్, దానిలో డిగ్రీలు చేసేది ఎకానమిక్స్ అనమాట. సో ఆ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ అర్థమైతే ప్రిపరేషన్ ఈజీ అవుతుంది మనకి, ఫస్ట్ థింగ్. దెన్ హౌ డూ యూ స్టడీ అబౌట్ ఇండియన్ ఎకానమీ? దెన్ ఫైన్, ఇది అర్థమైంది. ఇక్కడికి వచ్చి మరి దీన్ని ఎట్లా చదువుతాం? దీనికి సంబంధం లేదా అంటే అఫ్ కోర్స్ రిలేషన్ ఉంటుంది. ఇది వస్తేనే ఇది చదవగలుగుతాం కదా. థియరీ అర్థమైతేనే, మీరు ఇంటర్లో అదేగా చేసింది, ఫస్ట్ థియరికల్ పార్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత ప్రాక్టికల్ పార్ట్ ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ పార్ట్ నుంచి తీసుకొచ్చేది మళ్ళీ థియరీ నుంచి తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రాక్టీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. మీనింగ్ ఎస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ ఆఫ్ ఎకానమిక్స్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ వర్కింగ్. అంతవరకే, అంతే. సో ఈ నాలెడ్జ్ని మొత్తం మీరు రీసెర్చ్ చేసి అందులో డిగ్రీ తెచ్చుకునేంత నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. అంటే ఎకనామిక్స్కి ఎక్కడో ఒక చోట ఒక లైన్ డ్రా చేయాల, ఆ లైన్ దాటి పోవద్దన్నమాట. అవే మీకు వచ్చేవి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఈ బేసిక్స్ అంటూ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ బేసిక్స్ నేర్చుకోగలిగితే, తెలుసుకోగలిగితే ఆ బేసిక్స్ని తెలుసుకోగలిగితే then your life will be easier. So first we need to learn the basics, then you will come to know about Indian economy, right? So adi first meeku UPSC syllabus copy ni okasari meeku inka classes start కాలేదు కాబట్టి ఈ లోపల మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, వీళ్ళు ఇస్తారనుకుంటా సిలబస్ కాపీ ఇచ్చినారు, ఏదైనా వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా కూడా ఆన్లైన్కి వెళ్ళండి, లేదా ప్రింట్అవుట్ మీరు తీసుకోండి. ఇచ్చిన ఉంది ఆల్రెడీ సిలబస్ కాపీ. సో సిలబస్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సిలబస్ ఏమి ఇచ్చినాడు అనేది ఫస్ట్ బై హార్ట్ చేయండి. సిలబస్ బై హార్డింగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ యూ. దెన్ రెండోది, ఒక పీవైక్యూ బుక్ కొనుక్కోండి. పర్లేదు, ఏం పర్లేదు, డబ్బులు ఏం వేస్ట్ కావు. క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాక చేద్దాంలే అనిపిస్తుంది, బట్ ఏం పర్లే. ఈ లోపలనే ఒక పీవైక్యూ బుక్ కొనుక్కోండి. ప్రిఫరబుల్లీ ఆన్సర్స్ అక్కడే ఉండని పీవైక్యూ చూసుకోండి. అంటే క్వశ్చన్ కిందే ఆన్సర్స్ ఇస్తారు కొంతమంది. సో అట్లా కాకుండా క్వశ్చన్ వెనక అట్లీస్ట్ క్వశ్చన్స్ వెనకాల ఉన్న ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు చాలా రకాలుగా వచ్చినాయి. పీవైక్యూస్ టాపిక్ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేసి, చాప్టర్ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేసి, సబ్జెక్ట్ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేసి అన్నీ వచ్చినాయి. సో ఒక డీసెంట్ బుక్ ఏదైనా చూసి పీవైక్యూ బుక్ ఒకటి ఉండి, ప్రిలిమ్స్కి ఇవ్వండి, మెయిన్స్కి ఇవ్వండి, నష్టమేం లేదు. సో ఇవి బేసిక్ థింగ్స్ మీరు చేయాల్సినవి. తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది మీ ప్రిలిమ్స్. సో ఫస్ట్ బై హార్ట్ చేయండి. సో వెళ్ళి ఎకానమీలో ఏమి ఇచ్చినాడు సిలబస్ అంతా అని చెప్పేసి బై హార్ట్ చేయండి. అది ఫస్ట్ థింగ్. దెన్ సెకండ్ థింగ్, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ 3 స్టేజెస్ ఈ ఎగ్జామ్కి. మీరు ఎగ్జామ్ చూస్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ యూ నో దట్ దిస్ ఎగ్జామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 స్టేజెస్, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్? సో ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ హ్యాస్ సమ్ రెలవెన్స్ ఇన్ ఆల్ ద 3 స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్. 3 స్టేజ్లకి ఖచ్చితంగా రెలవెన్స్ ఉంటుంది. ఎకానమీ అనేది పర్టికులర్గా ఇంకా. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ప్రిలిమ్స్, దెర్ విల్ బి ఎనీవేర్ ఇన్ బిట్వీన్ 15 to 18 questions ఎవ్రీ ఇయర్. ప్రిలిమ్స్లో 15 to 18 questions వస్తాయి. మెయిన్స్కి వచ్చేటప్పటికే అరౌండ్ 5 to 6 questions. 5 to 6 questions. ఒక 2 to 3 10 మార్కర్స్ ఉంటాయి. ఇంకొక 2 to 3 15 మార్కర్స్ ఉంటాయి. or 12.5, depends, 12.5 marks. So 5 to 6 questions అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మెయిన్స్లో. అండ్ ఫైనల్గా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేటప్పటికి యువర్ ఇంటర్వ్యూ
your interview, there won't be any interview without a discussion about economy, Indian economy. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చి కూర్చున్నారు? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ క్వశ్చన్. సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఎందుకు కూర్చున్నారు? ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఇంత 9 o'clock వచ్చింది దేనికి? పర్లేదు, యూ హ్యావ్ టు స్పీక్. క్లాసెస్ ఎప్పుడు ఇంటరాక్టివ్ ఉంటాయి. ఎందుకు వచ్చినారు మీరు ఇక్కడికి? To learn about subject. నేర్చుకున్నాక ఏమవుతుంది? సబ్జెక్ట్ లెర్న్ చేసినాక ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ యూ లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్? దేనికోసం? ప్రిపరేషన్ సరిగా చేస్తే ఏమొస్తుంది? పోస్ట్ వస్తుంది. పోస్ట్ వస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏమవుతుంది? They have to be in the public. అదంతా తర్వాత పర్సనల్గా మీకు ఏమొస్తుంది? అచీవ్మెంట్తో ఏమొస్తుంది? ఓ జాబ్ వస్తుంది. నేను జాబ్ ఇవన్నీ సాటిస్ఫాక్షన్లు, అచీవ్మెంట్లు, సర్వీస్ అన్ని తర్వాత వస్తాయి. ఫస్ట్ జాబ్ వస్తుంది. జాబ్ వస్తే ఏమొస్తుంది? జాబ్ ఎందుకు అసలు? డబ్బులు, రైట్? ఎకానమీ కూడా డబ్బులు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడినా, మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నా, ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ వాళ్ళు కూర్చున్నా, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మనీ. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మనీ, రైట్? సో దేర్ విల్ బీ ఎ డిస్కషన్ అబౌట్ మనీ, దట్ ఈస్ ఎకానమీ. సో మీరు ఏ ఆప్షన్ తీసుకున్నా, మీరు ఏ స్టేట్ నుంచి వచ్చినా, ఎకానమీ రిలేటెడ్గా ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నా ఆప్షన్ ఇది కాదు, నాకు సంబంధం లేదా అని ఉండదు అనమాట. సో మీనింగ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ the first 2 stages, but it is also part of your interview. You should know, you should have a general understanding of what is happening around the country. What are the policies of the government? So that's the reason government UPSC wants you to read about this this Indian economy. So adi importance and relevance of the subject in each stage. మీరు మిగతాయి చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఎన్వైర్న్మెంట్ తీసుకోండి, జాగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ అడిగితే అడగవచ్చు, అడగకపోవచ్చు. స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా ఎర్త్ క్వేకో ల్యాండ్ సైడో వచ్చింది అనుకోండి, ఆ టైంలో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎన్వైర్న్మెంట్ తీసుకోండి, స్పెసిఫిక్గా ఎక్కువ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అడిగితే అడగచ్చు, అడగకపోవచ్చు. 50-50 ఛాన్స్ ఉంది. కానీ ఎకానమీ అట్లా కాదు. ఖచ్చితంగా మీరు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ చూడండి, లేదా ఈ అయిన వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ కూడా స్క్రిప్ట్స్ వస్తాయి కదా, ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ వస్తాయి కదా. సో Every subject is ఇంటర్లింక్ టు ఎకానమీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో ఖచ్చితంగా కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని నా పాయింట్ ఏంటంటే, ద పాయింట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డ్రైవ్ హోమ్ ఇస్, డోంట్ జస్ట్ రీడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్. ఓకే, క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ లాగా చదవద్దు. చదివితే ఈ స్టేజ్ క్లియర్ చేయొచ్చు, కష్టపడితే ఈ స్టేజ్ కూడా క్లియర్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ స్టేజ్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ ఫ్లో ఉండదు, క్లారిటీ ఉండదు అనమాట. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, ఎకానమీ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ యువర్ హౌస్. మీనింగ్ ఆల్ హౌస్ హోల్డ్, ఒక హౌస్ హోల్డ్ రన్ చేయడానికి బేసిక్ థింగ్స్ ఏముంటాయో ఎకానమీలో కూడా అవే ఉంటాయి, ఇంకా ఏముండదు ఇంకా. సో డోంట్ సెగ్రిగేట్ ద ప్రిపరేషన్. దట్స్ ద సెకండ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఈ సబ్జెక్ట్ అనే కాదు, మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికి కూడా don't segregate the 3 stages of the examination. The preparation to all the 3 stages should be done simultaneously. Remember that. That's the second thing. Then the third thing is you earn good salary. Yes Vinny. Yeah, that was the answer I was trying to look for. Third thing is, ప్రిలిమ్స్లో తీసుకుంటే మనము ఆ 15 to 18 క్వశ్చన్స్లో there will be around 10 to 10 questions. Let's say around 8 to 10 questions. 8 to 10 questions easy. ఒక 5 questions will be moderately difficult, and there will be 2 to 3 questions which are really difficult. కొన్నిసార్లు 20 questions కూడా అవుతాయి. ఒక ఇయర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దేర్ వర్ 23 questions ఫ్రమ్ ఎకానమీ. సో స్కీమ్స్ చాలా ఆడినారు ఒక ఇయర్లో. సో పాయింట్ ఏంటంటే, దిస్ విల్ బి ద జనరల్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్. ప్రిలిమ్స్ వైజ్ తీసుకుంటే సో ఇవి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఒక 8 to 10 క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆన్సర్. దెన్ మోడరేట్ లెవెల్ డిఫికల్టీ తోటి ఇంకో కొన్ని ఉంటాయి.
and finally you will have the difficult questions. So ఇది ఆన్సర్ చేయాలి అని అంటే ఈ 8 to 10 క్వశ్చన్స్ క్లాస్ డిస్కషన్స్ వినాలి, క్లాస్లో రన్నింగ్ నోట్స్ రాయాలి, న్యూస్ పేపరు చదవాలి. సో ఈ 8 to 10 క్వశ్చన్స్కి ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇవి బేసిక్ థింగ్స్ నేను చెప్పేది, అందుకని వీటిని కష్టంలాగా తీసుకోవట్లా నేను. సార్ ఇది కూడా కష్టంగా వస్తుంది, చాలా కష్టంగా వస్తుంది సార్, ఇంకేముంది అని అనద్దు అనమాట. సో విత్ బేసిక్ క్లాసెస్ అన్నీ విని సరిగ్గా ఒక బేసిక్ డీటెయిల్గా నోట్స్ చేసుకొని అండ్ న్యూస్ పేపర్ కరెంట్ అఫైర్స్తో టచ్లో ఉంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఈ మోడరేట్లీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమవుతుంది, మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళా నాట్ జస్ట్ ద క్లాస్ డిస్కషన్ బట్ న్యూస్ పేపర్ టాపిక్స్ కానీ దాని మీద మీరు కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టి ఇంకా దానికి ఒక మోర్ దాన్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ కొంచెం మీరు రీసెర్చ్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇంకొక 2 to 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, జనరల్లీ వీటి జోలికి పోకపోవడం మంచిది. ఎందుకు అని అంటే దీస్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ జనరలీ దే గివ్ ఫ్రమ్ ద కోర్ ఎకనామిక్స్ పార్ట్. ఎకనామిక్స్ 3 కూడా ఉండకపోవచ్చు, 1 or 2 ఉండొచ్చు అంతే. కోర్ ఎకనామిక్స్ వస్తుంది. సో ఎప్పుడైనా మనం ప్రిలిమ్స్ ఏం చేయాలి అని అంటే కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఒకటి చూసుకోవాలి, ఎంత టైం పెడుతున్నాం ఎన్ని మార్క్స్ కోసం అని చెప్పి. సో ఈ ఎకనామిక్స్తో ఏంటి అని అంటే ఎంత చదివినా ఇంకో టాపిక్ ఉంటుంది విచ్ యూ కాంట్ రీడ్. సో అందుకోసమని ఇది లైక్ ఈ 1 or 2 క్వశ్చన్స్, ఈ 2 or 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ర్యాండమ్ ఇన్ నేచర్. సో ఎక్కడి నుంచి అడుగుతాడో తెలియదు, ఎందుకు అడుగుతాడో తెలియదు మనల్ని. సో అది ఒక్కటి కావాలి అంటే ఎస్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్. బట్ జనరలీ స్పీకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 18 క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్కోర్ ఎనీవేర్ అరౌండ్ 14 to 15 or 12 to 15 మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలిగితే దట్స్ ఎ వెరీ డీసెంట్ స్కోర్. 18లో 20లో వస్తే 15 రావాలి, 20 వస్తే ఒకవేళ. బట్ 18లో 12 నుంచి 15 ఈజ్ వెరీ గుడ్ స్కోర్. సో అది టార్గెట్ పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది మనకి, రైట్? సో దట్స్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి స్ప్లిట్ అప్. దెన్ వాట్ విల్ బి ద నేచర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్? క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఇస్తారు అని అంటే ఒకటి కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తారు, అఫ్ కోర్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దెన్ కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. మనకి ఈ ఎగ్జామ్లో కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి కానీ రా కరెంట్ అఫైర్స్ ఉండవు. అంటే ఇది ఎక్కడ అయింది, అది ఎక్కడుంది, దాని డేట్ ఎంత, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మిగతా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారు కానీ ఈ ఎగ్జామ్లో రా కరెంట్ అఫైర్స్ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు మీరు ఒకవేళ వినుంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయినాడు కదా. డొనాల్డ్ ట్రంప్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత నుంచి ఏదో టారిఫ్స్ గురించి రోజు న్యూస్లో వస్తుంది, రైట్? తెలుగులో అయితే సుంకాలు అంటాము. సో ఆ సుంకాల గురించి ప్రతి న్యూస్ ఛానల్, ప్రతి న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ చేస్తుంది, రైట్? సో అందులో కాన్సెప్ట్ ఉంది, కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంది, దాంట్లో కాన్సెప్ట్ ఉంది, కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంది. ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏమంటున్నాము? ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈజ్ ఎకానమిక్స్. ఎకానమిక్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి మీరు చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంది గుర్తుందా? డెమోక్రసీ అంటే ఒక బేసిక్ డెఫినేషన్ చెప్తారు స్కూల్లో. చిన్నప్పుడు ఏం చెప్పారు డెమోక్రసీ అంటే? డెమోక్రసీ ఫర్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, ఆఫ్ ద పీపుల్. అదే కదా డెమోక్రసీ డెఫినేషన్ చెప్పింది మనకు చిన్నప్పుడు మీ అందరికీ. సో ఎవరు ఇచ్చినారు అది డెఫినేషను? అబ్రహం లింకన్ ఇచ్చినాడు ఆ డెఫినేషన్. సో డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఆయన. అంటే ఒక బేసిక్ ఒక బట్టిలాగా ఒకటి నేర్పిస్తుంది. అట్లా ఎకానమీ అంటే కూడా ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, కన్జంప్షన్ అని చెప్పినారు, గుర్తుందా? ఎకానమిక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్. దీన్ని ఇచ్చింది ఎవరు? ఆడమ్ స్మిత్ అన్నమాట. ఆడమ్ స్మిత్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకానమిక్స్. సో ఆయన చెప్పారు, ఇది మనకు స్కూల్లో ఆ సోషల్ స్టడీస్ టెక్స్ట్ బుక్లో వచ్చేది అదే అనమాట. సోషల్ స్టడీస్ బుక్లో వచ్చింది అదే. సో అబ్రహం లింకన్, ఎస్ గ్రీష్మ. సో ఎకానమీ అన్నప్పుడు కూడా బేసిక్ డెఫినేషన్ అదే.
సో ఆ బేసిక్ డెఫినేషన్ అది కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సెకండ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. కాన్సెప్ట్ ప్లస్ కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్. దెన్ ఇది కాకుండా మళ్ళా you can also be asked about keywords. కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, వేస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇవి లడ్డు క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఈజీగా వస్తాయి, ఎక్కువ ట్విస్ట్ ఉండదు. వీటిలో ఏమవుతుంది అని అంటే మీకు ఒక 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాడు. 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఆ 3 స్టేట్మెంట్స్ని కరెక్టా కాదా అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ చేస్తాడు. మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది అంతా. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇవేమో సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమనొచ్చు, మీకు తెలిసిన ఒక స్కీమ్ పేరు చెప్పండి. ఆల్రెడీ మీకు ఏదో స్కీమ్స్ వినుంటారు కదా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్స్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కానీ. ఒక స్కీమ్ పేరు చెప్పండి. ఎంజీ నరేగా, రైట్? సో ఎంజీ నరేగా. ఈ కీవర్డ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయనంటే జస్ట్ ఎంజీ నరేగా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అని చెప్పేసి కింద 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చేస్తాడు అంతే. ఇందులో నుంచి ఏదో ఒక ఆప్షన్ కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోవాలి. సో సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టేట్మెంట్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. మీనింగ్ ఆ క్వశ్చన్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే మిగతా క్వశ్చన్స్ కొంచెం ట్రిక్కీ ఉంటాయి, కానీ ఇందులో ఏముండదు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటాయి. స్కీమ్ అడిగేసి ఆ స్కీమ్ ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉంటుంది, లేదా ఒక వర్డ్ అడుగుతాడు. రీసెంట్గా ఇది న్యూస్ పేపర్లో ఉంది, న్యూస్లో ఒక వర్డ్ ఉంది, ఇది దేని రిలేటెడ్ అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఈజీ క్వశ్చన్స్, అందులో కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అసలు. సో ఇవి స్కోర్ చేయడం ఈజీ. అండ్ 4th టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫర్ అస్ ఇన్ ఎకానమీ ఈజ్ రిపోర్ట్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని వస్తాయి అన్నమాట. అవి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని చదవాలి రిపోర్ట్స్ అంటే అది తర్వాత క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఆలోచించవచ్చు, రైట్? సో కానీ రిపోర్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కామన్ రిపోర్ట్ ఏముంటుంది, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్. ఇది కాకుండా మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ అని అట్లా చాలా కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్. సో ఈ ఇండిసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో రిపోర్ట్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా 1-2 అడుగుతారు మన ఎకానమీలో. సో జనరల్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇవి ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి మనకి, రైట్? దెన్ కమ్స్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్, వాట్ టు రీడ్. ఎకానమీ అనగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్స్ చదువుతుంటాం. ఎకనామిక్స్ చదివిపిస్తారు చాలామంది. ఆ ఎకనామిక్స్ చదివిపిస్తున్నప్పుడు అది అర్థము కాదు, అది అర్థం కాకపోతే ఇది అర్థం కాదు, ఎకానమీ అర్థం కాదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇందాక కొంతమంది అన్నారు కదా, కొంచెం ట్రిక్కీ ఉంటుంది, కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి సబ్జెక్ట్. ఆ ఫీలింగ్ ఎందుకు వస్తుంది మనకు అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చదవాలి, ఎంత చదవాలి అనేది అర్థం కాకనమాట. సో వి షుడ్ నో వాట్ టు రీడ్. ఎకానమీ మీరు ఒక జస్ట్ బేసిక్ గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే మస్తు టాపిక్స్ లిస్ట్, ఇంత టాపిక్ లిస్ట్, అంత టాపిక్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి వస్తుంటుంది. అవన్నీ పక్కన పెడితే ఓవరాల్గా మనం చదవాల్సినవి అరౌండ్ 5 to 6 టాపిక్స్ ఉంటాయి అంతే ఎకనామీలో మనకి ఈ ఎగ్జామ్ కోసం. సో అవేంటి అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ఎందుకు వచ్చినాం ఇక్కడికి ఇవాళ? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? Money, right? End of the day, it's all about money. So economy is also about money. But how are you going to create money? That's the question, right? So మనం ఇందాక ఏమన్నాము? Yes, money is important. Then we also said that it is all about implementation of the principles of economy in a territory, right? Principles of economics inside a territory gives rise to economy andam, right? And what is economic or economics ante Adam Smith em cheppinadu simple ga production, distribution, consumption ee moode economics ante ani cheppinadu, right? Production, distribution, consumption of what? Goods
అండ్ టుడే వీఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ సర్వీసెస్. సో ఇంతే మొత్తంగా మనం ఎంతసేపు మాట్లాడినా కూడా ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ఎంత ఎఫిషియెంట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో, వాటిని ఎంత ఫాస్ట్గా డెలివర్ చేస్తున్నాము, అండ్ కొనుక్కునే ఈ కన్జ్యూమర్స్ ఎవడైతున్నాడో వాళ్ళ పర్చేసింగ్ పవర్ ఎంత, వాడికి కొనుక్కునే తాహత్ ఉందా, స్తోమత ఉందా, కొనుక్కోవాలంటే వాడికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి రావాలి, ఇదే డిబేట్ ఉంటుంది అనమాట మొత్తం. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ goods and services. And yes, of course, we are interested in money. We are discussing about it's all about money. But it is not money in the currency form as we know. ఎకనామీలో డబ్బులు అంటే ఏంటి? ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెసే కదా. మనం పని చేసి ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తే దీనికి ఒక మనీ వాల్యూని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఇవాళ ఇది ఒక సర్వీస్. ఈ 1 hour దిస్ ఇస్ ఎ సర్వీస్. సర్వీస్ అంటే అది కాదు మనం బయట ఏం సర్వీస్ చేస్తున్నామా అన్నట్టు ఫ్రీ సర్వీస్ అట్లా కాదు. సర్వీస్ అంటే ఇట్స్ క్రియేటింగ్ ఎ వాల్యూ. సో ఈ 1 hour కూడా ఒక సర్వీస్ని జనరేట్ చేస్తున్నాం, క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో ఈ 1 hour సర్వీస్కి ఒక మనీ వాల్యూని అసైన్ చేయొచ్చు కదా. ఈ పెన్ ఉంది, ఈ పెన్ ఒక గుడ్, ఈ పెన్నుకి 10 రూపాయలు అని చెప్పేసి ఒక వాల్యూ, మానిటరీ వాల్యూని అసైన్ చేయగలుగుతున్నాం కదా. అట్లానే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద మనీ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసినారు ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్? ఒక టెరిటరీలో, ఒక ఎకానమీలో. ఎన్ని రోజుల వరకు? ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అంటే ఎంతసేపు కూడా మనము వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మనీ. But where is this money being created? In what form is this money being created? It's being created in the form of goods and services inside an economy for one financial year, which gives rise to the idea of national income. Etla aithe all of you are coming from a house, from a family, రైట్? సో ఆ ఫ్యామిలీలో ఎర్నింగ్ మెంబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మదర్, ఫాదర్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, దే ఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ వర్క్, దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్ ఫర్ విచ్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ సమ్ మనీ, రైట్? సో ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఎంత ఇన్కమ్ అంటే చెప్పొచ్చు కదా. వాళ్ళు చేస్తున్న పనిని బట్టి ఆ ఫ్యామిలీ అంతా ఏం పని చేస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు కదా. ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు కదా. వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఇంత అని మెజర్ చేయొచ్చు కదా. వాళ్ళ కన్జంప్షన్ ఇంత, వాళ్ళ సేవింగ్స్ ఇంత, వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంత, ఇట్లా అంతా మెజర్ చేస్తున్నాం కదా. మీ ఫ్యామిలీస్లో కూడా అయ్యేది అదే కదా. సరిపోలేదు, ఇన్కమ్ కన్నా ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? బారో చేసుకుంటున్నామా? సేమ్ అట్లానే ఇక్కడ కూడా అదే విషయాలు మాట్లాడతాం అన్నమాట. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఎంత మనీ క్రియేట్ అవుతుంది, అక్కడ ఎట్లా అయితే హౌస్ హోల్డ్లో తీసుకున్నామో ఇక్కడ మొత్తం ఫ్యామిలీలో మొత్తం అన్ని మల్టిపుల్ హౌస్ హోల్డ్స్ పుట్ టుగెదర్ ఈజ్ యువర్ కంట్రీ. అంతే కదా. టోటల్ ఇండియన్ ఎకానమీ అంటే ఒక్కొక్క హౌస్ హోల్డ్ని కలిపితే అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేదే మీ ఎకానమీ అన్నమాట. సో ఎంతసేపు అయినా హౌస్ హోల్డ్ అయి ఉండొచ్చు, ఇట్లాంటి ఫర్మ్ ఆర్ కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా కూడా వీఆర్ ఆల్వేస్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ హౌ మచ్ ఇన్కమ్ ఆర్ హౌ మచ్ మనీ ఈజ్ బీయింగ్ జనరేటెడ్. సో మనకు ఎంతసేపు మాట్లాడుతుంది ఇదే అన్నమాట, ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ అన్న టాపిక్. సో విచ్ బికమ్స్ యువర్ ఫస్ట్ టాపిక్. హౌ మచ్ మనీ వాల్యూ ఈజ్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ 1 year. ఒక ఇయర్లో ఒక కంట్రీ లోపల ఎంత మనీ వాల్యూ జనరేట్ చేస్తున్నాం. మనీ వాల్యూ అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ఎన్ని గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినాము. ఇక్కడి నుంచే నెక్స్ట్ వస్తుంది మీకు మెజర్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అని చెప్పి. ఎందుకు అంటే ఇవి ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినాం అనేది ఒక కొలత ఉండాలి కదా. ఊరికే ఇన్ని చేసాం అన్ని చేసామని చెప్పలేము. సో యూ హ్యావ్ టు మెజర్ దిస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. దాన్ని ఎట్లా మెజర్ చేస్తాము అని చెప్పేదే మన మెజర్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఇక్కడనే మీకు వచ్చేది మీకు మోస్ట్ కామన్ వర్డ్ దట్ యు హియర్ ఈస్ జీడిపి, రైట్? ఈవెన్ వితౌట్ అటెండింగ్ ఎనీ ఎకానమీ క్లాస్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ జీడిపి కదా.
జీడిపి అంటే ఐడియా ఉంది కదా, బేసిక్ ఐడియా, న్యూస్ పేపర్స్లో వస్తుంది కదా. జీడిపి అంటే ఏమీ లేదు, మొత్తం కంట్రీ లోపల ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఎన్ని అనేదే జీడిపి. సో జీడిపి ఒకటే కాకుండా ఇంకా మల్టిపుల్ అదర్ జీడిపి, జిఎన్పి, ఎన్ఎన్పి అని చాలా ఉంటాయి, అట్లా అవన్నీ అక్కడ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ మొత్తం అంతే, మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసాం, ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాన్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి, మెజర్ చేస్తున్న వాటిల్లో వస్తున్న ప్రాబ్లం ఎంత, ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి, ఇదే మాట్లాడతాం అన్నమాట ఫస్ట్ చాప్టర్ మొత్తం. దట్ ఈస్ యువర్ నేషనల్ ఇన్కమ్, రైట్? సో ఫస్ట్ చాప్టర్ టాక్స్ అబౌట్ నేషనల్ ఇన్కమ్, in which you are talking about production. In which you are talking about production, right? So, ఈ ప్రొడక్షన్ గురించి, ఈ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. సో ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్, వెన్ యు ఆర్ జనరేటింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్, క్రియేటింగ్ మనీ అంటే నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. సో ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ మొత్తాన్ని క్రియేట్ ఎవరు చేస్తున్నారు, ప్రొడక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ప్రొడక్షన్ దీన్ని ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు, జనరల్గా మీ ఇండస్ట్రీస్ కదా, ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో వెన్ you are part of this production, for example, ఇవాళ నేను ఈ సర్వీస్, ఈ 1 hour సర్వీస్, ఒక సర్వీస్ ఏదో నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఆఫర్ చేస్తున్నా, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకేమున్నట్టు ఈ 1 hour, నాకు ఒక ఇది నాకేంటి, వాట్ ఈస్ మై రోల్ హియర్? టీచింగ్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషన్, ఇట్స్ ఎ జాబ్, రైట్? ఇట్స్ ఎ జాబ్ ఆర్ ఇట్స్ ఎ ప్రొఫెషన్. సో ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్న వాళ్ళకందరికీ కూడా జాబ్స్ ఉంటాయి కదా. సో జాబ్స్ ఉంటాయి అని అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, రైట్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, విల్ యూ హ్యావ్ ఎంప్లాయ్మెంట్? Of course not. If you don't have employment, what is your situation, economic situation? Poor, nothing but poverty. So depending upon whether you are part of this production process or not, అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ని జనరేట్ చేసే దాంట్లో మీరు ఉన్నారా లేదా అనే దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, యూ విల్ ఐదర్ బీ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ ఆర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, విచ్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ టాపిక్, పావర్టీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో దాని గురించి చదవాలి, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏమి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండరు కదా ఇందులో కూడా. ఒకవేళ నేషనల్ ఇన్కమ్ ప్రొడక్షన్లో ఈవెన్ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు కదా. ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్లో యూ హ్యావ్ వేజెస్, వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని, లేదా లేబర్ ఉంది. యూ ఆల్సో హ్యావ్ వైట్ కాలర్ జాబ్స్, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఏంటి ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్లో అనేది కూడా మాట్లాడతాం అనమాట. దట్స్ యువర్ సెకండ్ చాప్టర్. యా. Production of what? What are you producing? For example, employment is a source of production. Employment is not the source of production. Employment is an outcome of production. Production ఉంటేనే జాబ్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇవాళ దీనికి తాళం వేసినారు, ఈ ఆర్గనైజేషన్కి తాళం వేసినారు. నేను రాగలనా ఇక్కడికి, నాకు జాబ్ ఉంటుందా, నేను ఏమైనా ప్రొడ్యూస్ చేయగలనా ఇవాళ? లేదు కదా. సో ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అవుట్కమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనమాట. అవుట్కమ్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ, దే బోత్ ఆర్ అవుట్కమ్స్. ప్రొడక్షన్ ఉంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ లేకపోతే పావర్టీ ఉంటుంది, అంతే. సో దెన్ దిస్ ఈస్ పావర్టీ, రైట్? సో జాబ్ ఉంటే గుడ్, వెల్ అండ్ గుడ్, రైట్? Online guys, are you guys following? Just say yes. If you have any questions, do ask. Don't hesitate. So employment undi, right? When you are paiki jaruguda.
So when you are earning money, right? Sorry, when you have a job, what will you earn? Of course, you'll earn money. When you have job, so ఇంత కష్టపడేది మొత్తం మనీ కోసమే, right? So money, what are you doing with your money? Of course you are spending, but even before that, మీకు ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే, ఎవరైనా జాబ్ వచ్చినప్పుడు తీసుకొచ్చి డబ్బులు చేతిలో క్యాష్ రూపంలో ఇస్తున్నారా? లేదు కదా. ఇట్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్స్. మీన్స్ మనీ generally operates through banks, right? All the money that is being generated, it operates through banks. Sir, black money ఉంది కదా సార్, బ్లాక్ మనీ బ్యాంక్లకు పోదు కదా సార్ అంటే అది ఎక్సెప్షన్. ప్రతిదానికి ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ ఏమైతే చదువుతున్నామో ప్రతిదానికి ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా అయితే అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ యువర్ వేజ్ ఆర్ యువర్ ఇన్కమ్ through which you earn money, and this entire money is circulated through the banking sector, and the whole banking sector is regulated by your RBI, which becomes your third topic. So అసలు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఈ ఇంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకటే కాదు, వాళ్ళు లోన్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు. ఎవరన్నా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అంటే ఆ కంపెనీని క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఒక కంపెనీ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ వాడికి లోన్ కావాలి కదా. కంపెనీస్కి మాత్రమే కాదు, ఇండివిజువల్స్కి కూడా లోన్ కావాలి కదా. సో పాయింట్ బీయింగ్, దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ టాక్స్ అబౌట్ హౌ RBI takes care or how RBI regulates the banking sector, how the banking sector itself is helping people to manage the production process, helping people, or how it is helping the corporates, companies కి ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తున్నది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనేది ఇందులో కనిపిస్తుంది అన్నమాట మనకి. అండ్ ఇది ఎవరు? ఇది జాబ్ ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి. కొన్ని జాబ్ లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళని ఏమంటున్నాం మనము? పూర్ పీపుల్ అంటున్నాం కదా. మీన్స్ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ పావర్టీ, రైట్? బట్ జాబ్ లేనంత మాత్రాన, just because they are poor, are we just leaving them to their fate? Then who is taking care of them? The government, right? Obviously, for people who are poor, who are experiencing poverty, the government is running many poverty alleviation programs. కదా, ఈ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? పావర్టీ అలివియేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని రన్ చేస్తుంది. ఈ పావర్టీ అలివియేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని రన్ చేయడానికి గవర్నమెంట్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి డబ్బులు? పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి. ఎట్లా? త్రూ ట్యాక్సెస్, రైట్? సో దట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ యువర్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్. సో పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ బికమ్స్ యువర్ ఫోర్త్ టాపిక్. ఫోర్త్ అంతే, ఫోర్త్ కదా. సో యువర్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్. సో money banking, how money is circulated in the economy to help the economy carry out its production process. On the other hand, there is other side, idantha employment unna side. Employment untane money generate avutadi, but employment leni valla situation endi anante idi. So you have to talk about public finance. Public finance mainly talks about ఏం చేస్తున్నాం ఈ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్లో? మెయిన్గా అసలు గవర్నమెంట్ ఫైనాన్సెస్ ఎట్లా రన్ చేస్తాం? దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ బడ్జెట్. యువర్ బడ్జెట్. వాట్ విల్ బడ్జెట్ టాక్ అబౌట్? బడ్జెట్లో ఏముంటుంది? మెయిన్గా taxation. What are the different types of taxes that the government is imposing on people? So taxation ఎంత? గవర్నమెంట్ taxation ద్వారా డబ్బుల్ని ఎర్న్ చేస్తుంది, కానీ ఆ డబ్బుల్ని అట్లే పెట్టేసుకుంటుందా గవర్నమెంట్? లేదు, ఖర్చు పెడుతుంది కదా. సో యూ విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్. పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్. పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటేనే గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తున్న ఈ స్కీమ్స్ అన్ని ఆన్ పబ్లిక్ అనే అనొచ్చు. ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు రోడ్ వేసింది, ఆ రోడ్డు పబ్లిక్ కోసమే కదా వేసింది. సో అది ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ పబ్లికే కదా. అది పబ్లిక్ అని ఎకానమీలో ఈ వర్డ్ పబ్లిక్ అని పెట్టినాము అని అంటే ఇట్ ఈస్ బై గవర్నమెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద పీపుల్ అని.
ఎవరు చేస్తున్నారు ఆ స్పెండింగ్ అంటే గవర్నమెంట్ చేస్తుంది అని, ఎవరి కోసం చేస్తుంది అని అంటే పబ్లిక్ కోసం చేస్తుంది అని. సో డిఫరెన్సియేషన్ ఏముండదు. పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే గవర్నమెంట్ పెట్టే పబ్లిక్ కోసం పెట్టే ఎక్స్పెండిచర్ అని అర్థం అంతే. కానీ గవర్నమెంట్ అనే పదం మెయిన్ అక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్. ప్రతిదానికి పబ్లిక్ పెట్టేసేసి అనమాట. ఒకటి పబ్లిక్, ఇంతకుముందు గూడ్స్ అన్నమా, పబ్లిక్ గూడ్స్, సర్వీసెస్, పబ్లిక్ సర్వీసెస్. సో పబ్లిక్ అనే వర్డ్ ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు ఎకానమీలో. సో ఎక్స్పెండిచర్, సో ఎట్లా ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ అనేది కూడా చూస్తాం అనమాట ఈ చాప్టర్లో. అండ్ జనరల్గా గవర్నమెంట్ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈజ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, చాలామంది వాళ్ళ ఇన్కమ్ కన్నా వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచరే కదా ఎక్కువ ఉండేది, అందుకే కదా లోన్స్ తీసుకునేది. గవర్నమెంట్ కూడా అంతే అన్నమాట. వస్తున్న ఇన్కమ్ కన్నా వాళ్ళు చేసే ఎక్స్పెండిచరే ఎక్కువ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ది. అందుకోసమని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ గోస్ ఫర్ బారోయింగ్, అండ్ బారోయింగ్ క్రియేట్స్ డెట్. సో ద థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ ఈస్ పబ్లిక్ డెట్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత బారో చేసుకుంటుంది, ఎంత బారో చేసింది, ఆ బారో చేసిన దానికి ఇంటర్నల్గా బారో చేసిందా, ఎక్స్టర్నల్గా బారో చేసిందా, అంటే ఇండియా లోపల నుంచి బారో చేసిందా, ఇండియా బయట నుంచి బారో చేసిందా, సో దాని మీద ఎంత ఉంది, డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది, డెట్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ ఈ చాప్టర్లో మాట్లాడతాం అన్నమాట. సో దట్స్ యువర్ ఫోర్త్ చాప్టర్. దెన్ బట్ వీ ఆల్సో నో దట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఈ డిస్కస్ చేసిన 4 టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ 4 టాపిక్స్ టాక్సేషన్, ఎస్ గ్రీష్మ, ఎస్ టాక్సెస్. సో ఈ 4 టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా అఫ్ కోర్స్, బట్ ఇండియా టుడే ఈజ్ నాట్ economically separate from the rest of the world economy. Can we say that? Particularly we are in the era of globalization, right? So globalization అంటే ఏంటి, ఇంటర్కనెక్టెడ్నెస్ ఆఫ్ ఎకానమీస్. సో ఈ గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఆపరేటింగ్ అలోన్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ ఎకానమీ ఆల్సో. అంటే మనం ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రొడక్షన్ అంతా ఇండియాలో ఉండడం లేదు. లైక్ వైజ్ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తుందంతా ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా, లేదు కదా. మీరు కొన్న ఫోన్స్ ఎన్నున్నాయి ఇండియా మేడ్, అసలు ఇండియా మేడ్ ఒక్కటన్నుందా అసలు ఫోన్, బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాయే కదా. మనం తింటున్న ఫుడ్ అంతా కాకపోయినా కొంతవరకన్నా మీరు కేఎఫ్సీలకు మెగ్డీలకు పోతారు, ఇనేవే అది ఇంపోర్టెడ్ అనే అర్థం, అది మన కంపెనీ కాదు కదా అది. సో మనం అక్కడికి పోయి స్పెండ్ చేస్తున్న ₹1000 వాడు తీసుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అమెరికాకు పంపించేస్తాడు. సో అది కైండ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ అన్నట్టే అనమాట. సో బట్ పాయింట్ ఏంటంటే today's world is so globalized that a country cannot operate on its own. So rather what are they doing? వాళ్ళు లోపల వాళ్ళ కంట్రీ లోపల ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ని బయటికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు, బయటి కంట్రీ నుంచి గూడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఎకానమీ టుడే. అండ్ యూ షుడ్ నో how much is your exports and imports value. సో దీన్ని కూడా మనీ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. సో దాన్ని ఎక్కడ చేస్తున్నాం మనము అంటే ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ ఆర్ ఫారిన్ ట్రేడ్ అన్న టాపిక్లో చేస్తాం అనమాట. ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ ఆర్ ఫారిన్ ట్రేడ్, విచ్ బికమ్స్ యువర్ 5th టాపిక్. అండ్ వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫారిన్ ట్రేడ్ అన్నది అంత ఈజీగా ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నట్లు వాళ్ళు చేయొద్దు అనమాట. దానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఏందది, WTO ఆర్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, విచ్ బికమ్స్ యువర్ లాస్ట్ టాపిక్. సో మీరు ఎటు నుంచి ఎటు తిప్పినా, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వేర్ యూ స్టార్ట్ వేర్ యూ ఎండ్, దీస్ ఆర్ ద 5 to 6 main topics. You can call them as pillars or building blocks or something else. These are the major topics, and within these major topics, each topic will have the subtopics or micro topics listing and jepantar.
సో ఆ మైక్రో టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా ఇందులోనే వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ ఉందా ఇందాక, పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ లోపల మనము పబ్లిక్ ట్యాక్సేషన్ ఆర్ బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడతాము. పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ మొత్తము ఇట్స్ అబౌట్ బడ్జెట్. సో బడ్జెట్లో ఏముంటుంది, ట్యాక్సేషన్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సేషన్. ఆ ట్యాక్సేషన్లోనే డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, జిఎస్టీ ఇవన్నీ అక్కడ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఆ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా is whether it is a good expenditure or bad expenditure. External trade, when you are talking about external trade or foreign trade, we talk about our balance of payments also, BOP or balance of payments. So దీంట్లో మళ్ళా మైక్రో టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇందాక పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అన్నామా, దానికే టెక్నికల్ నేమ్ ఏంటి, అది ఫిస్కల్ పాలసీ. పబ్లిక్ ఫైనాన్స్కి టెక్నికల్ నేమ్ ఫిస్కల్ పాలసీ. ఆర్బీఐ బ్యాంకింగ్ అన్నామా, అసలు ఆర్బీఐ ఈ మనీ మొత్తం, మనీ సప్లై మొత్తం మేనేజ్ చేసేది ఆర్బీఐ కదా ఎకానమీలో ఒక గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఈ పాయింట్లో ఇన్ని డబ్బులు ఉండాలి ఎకానమీ అని డిసైడ్ చేసేది ఆర్బీఐ. సో దాన్ని మానిటరీ పాలసీ అంటాం అనమాట, అది టెక్నికల్ నేమ్. సో మానిటరీ పాలసీకి ఏం చేస్తాం, ఎట్లా చేస్తాం, అదంతా మైక్రో టాపిక్ లిస్టింగ్ అంటారు కొంతమంది ఆన్లైన్లో. సో ఏమన్నా ఎటు అయినా ఎటు వచ్చినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే these 5 topics, in fact WTO also comes under your external trade. In fact WTO is not even part of economy. You have to read it in paper 2 also. Global institutions అని ఉంటుంది పేపర్ 2లో ఒక టాపిక్ ఐఆర్లో. సో అక్కడ కూడా చదువుతాం WTO గురించి. బట్ ఓవరాల్గా పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 5 టాపిక్స్ని ఇంటర్ కనెక్టెడ్గా చదివితే దట్ బికమ్స్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఎకానమీ. దట్ ఈస్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఎకానమీ. సో దీనికి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఎట్లా చదవాలి దీన్ని, దట్స్ వేర్ ద ఐడియా ఈజ్ దట్ యా Fourth topic లో public finance లో budget ఇంకా దాని side కి ఉందా సార్ second topic? బడ్జెట్ ఆర్ బడ్జెట్లోనే ట్యాక్సేషన్ అట్లా రాయొచ్చు. Budget లో taxation and expenditure okay sir. యాక్చువల్లీ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ బడ్జెట్ ఓన్లీ. యా పైకి వస్తా. యా అక్కడ ఒక ఆరో మార్క్లో ఎంటీ ఉన్నట్టుంది కదా, ఇది కదా. యా సో యాక్చువల్లీ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అంటేనే ఆర్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ ఆర్ బడ్జెట్ అని పెట్టవచ్చు యాక్చువల్లీ మీరు. So only one topic. Yeah, it is only one topic. Everything is the same. Public finance, or this is nothing but your fiscal policy. Or you can simply say here this is deficits. Deficits is another topic for us. Or you can say fiscal consolidation. Deficits ఇక్కడ రాష్ట్రం, ఇక్కడ డెట్ రాష్ట్రం అనుకుంటా, డెఫిసిట్స్ కాదు, డెట్ రాష్ట్రం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ డెఫిసిట్స్ రాయొచ్చు. ఇంకా థర్డ్ పార్ట్లో యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్. ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్ అంటే అప్పిస్తున్నారు కదా అని తెచ్చాము, కానీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అప్పుని తీర్చేయాలి కదా, రైట్? సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కన్సాలిడేట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్? ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్, ఇల్లు వాళ్ళు ఇంట్లో అప్పు తీసుకున్నా కూడా 1 year తర్వాత 2 years తర్వాత యూ హ్యావ్ టు పే ఇట్ బ్యాక్. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు పే ఇట్ బ్యాక్? దట్స్ ద క్వశ్చన్. సో అది ఇక్కడ చెప్తాం అన్నమాట ఆ టాపిక్స్లో. డెఫిసిట్ అంటే షార్ట్ ఫాల్ అంతే. నా ఇన్కమ్ 100 కానీ నా ఎక్స్పెండిచర్ 120. సో నా డెఫిసిట్ ఎంత అన్నట్టు అక్కడ 20 రూపీస్. సో ఐఎమ్ షార్ట్ బై 20 రూపీస్ కదా, సో అది డెఫిసిట్ అంతే. Sir, format is also known as monetary policy. నో ఫారిన్ ట్రేడ్ కాదు, మనీ రిలేటెడ్ పాలసీని మానిటరీ పాలసీ అంటాం. సో మనీ రిలేటెడ్ పాలసీ ఎవరు చూసుకుంటున్నారు మనం చెప్పిన డిస్కషన్లో? ఆర్బీఐ. సో ఆర్బీఐ దగ్గర వస్తుంది మానిటరీ పాలసీ అనేది. గవర్నమెంట్ చూసుకునేదేమో ఫిస్కల్ పాలసీ. గవర్నమెంట్ కదా ఈ బడ్జెట్ స్కీమ్లన్నీ రన్ చేయాలి, ఏమేమి మందు తాగడానికి ఒక స్కీమ్ పెట్టాలి, వాడి హెల్త్ ఖరాబ్ అయితే వాడిని హాస్పిటల్ తీసుకోవడానికి ఇంకో స్కీమ్ పెట్టాలి అని చేస్తే గవర్నమెంటే కదా. వాడికి అన్నం పెట్టడానికి ఒక స్కీము, వాడికి మందులు వేయడానికి ఒక స్కీము, స్కూల్ పోవడానికి ఒక స్కీము.
సో వీటన్నిటికి ఖర్చు అది గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది. కానీ ఆర్బీఐ చూసుకునేదేమో సో దాన్ని అందుకనే ఫిస్కల్ పాలసీ అంటాము. ఫిస్కల్ అంటే ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అని అర్థం. సో అది అటు వస్తుంది. దానికి కాంప్లిమెంటరీగా ఆర్బీఐ వస్తుంది అనమాట, మానిటరీ పాలసీ. సో దట్స్ అబౌట్ యువర్ ఓవరాల్ డిస్కషన్స్ ఆర్ ఓవరాల్ టాపిక్స్. ఇవే ఉంటాయి మనం చదివేది కూడా మొత్తం ఇదే. ఇందులోనే టాపిక్స్ ఒక్కొక్క చాప్టర్లో దే విల్ బి అరౌండ్ 10 to 15 మైక్రో టాపిక్స్. సో మనకు 5 to 6 టాపిక్స్ వచ్చినాయి కదా. సో 5 to 6 టాపిక్స్ టుగెదర్ దే విల్ బి అరౌండ్ 100 టాపిక్స్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఆ 100 టాపిక్స్ని మాస్టర్ చేయడమే అంతే మనం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ you can also add somewhere in this entire discussion, you can also add financial markets. Financial markets కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే వస్తుంది. ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే చదువుతున్నప్పుడు మీరు నేషనల్ ఇన్కమ్ అన్నాం కదా. ఫస్ట్ చాప్టర్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్, గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అక్కడే మీకు సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ అని అక్కడే చదువుతాం అనమాట. అంటే ఏ ఎకానమీలో ఆర్ ఏ సెక్టర్లో ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేశాము, ఎంత మనీని క్రియేట్ చేశాము. సో ఎందుకంటే మెజర్ చేయాలి కదా. ఊరికే ర్యాండమ్గా ఇంత చేసాం అంత చేసామని చెప్పకుండా ఆ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్లోనే వి రీడ్ అబౌట్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ. సో ఎన్ని సెక్టర్స్ ఉంటాయి, 3 సెక్టర్స్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ అని చెప్పేసి ఇట్లా ఇదంతా రాస్తాం అనమాట ఆ మెజర్మెంట్లో. సో ప్రైమరీ సెక్టర్ అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇదంతా ఉంది, ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. సెకండరీ సెక్టర్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నేచర్ ఏంటి, అందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు, పబ్లిక్ ఉందా, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఉందా, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉందా. ఫైనల్గా సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఏంటి, దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ సెక్టర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ అక్కడ చూస్తాం అన్నమాట. సో ఓవరాల్గా ఇది డిస్కషన్. సో దీనికి మనకు కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బుక్స్ దట్ నీడ్స్ టు బి రెడ్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్టార్ట్ విత్ NCERTs. ఓకే, స్టార్ట్ విత్ NCERTs. ఏ NCERTs చదవాలి సార్ అంటే బేసిక్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రీడ్. 11th 12thకి ఇంట్రడక్టరీ మైక్రో ఎకనామిక్స్, ఇంట్రడక్టరీ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అని 2 బుక్స్ కనిపిస్తాయి మీకు NCERT. అది అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ, ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు వాటిని. అది మరీ కామర్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ వాళ్ళ కోసం ఉండే కంటెంట్స్ ఉంటాయి అందులో, అన్ని డీటెయిల్స్ మనకు అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. బట్ వాట్ యూ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ NCERTs ఈస్ దెర్ ఈస్ దిస్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక సెమీ గ్రీన్ కలర్ బుక్ ఉంటుంది, 10th క్లాస్ అనుకుంటా, NCERT. ఆన్లైన్లో కూడా దొరుకుతుంది మీకు అది ఫ్రీగానే. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ రీడింగ్ దట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్. ఈజీగా ఉంటుంది, అరౌండ్ 7 or 8 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఇండియన్ ఎకానమీ మీద ఒక లేమెన్కి అర్థమయ్యేలాగా మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. దానిలో ఏం పెద్ద టెక్నికల్ వర్డ్స్ పెట్టాడు. సో అది అది చదవండి మీరు ఫస్ట్. ఇండియన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆ బుక్ ఒకటి చదవండి. మీరు చదివి అర్థం చేసుకోగలను అని అంటే ఆ ఇంట్రడక్టరీ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ చదివినా కూడా నష్టమేం లేదు, చదవచ్చు అది కూడా, కానీ అవసరం లేదు. దెన్ సెకండ్ ఈజ్ యువర్ న్యూస్ పేపర్. సో న్యూస్ పేపర్లో ఏం చదవాలి అనేది ఒక క్వశ్చన్. అది తర్వాత ఎప్పుడైనా మీకే అర్థమవుతుంది. స్టార్ట్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్. ఎందుకంటే న్యూస్ పేపర్ చదవడం కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. అది అలవాటు అవ్వాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఒక 3 months, 1.5 2 గంటలు న్యూస్ పేపర్ మీద కూర్చున్నా ఏం చదివినామో అర్థం కాదు మనకి. సో అంత కష్టంగా ఉంటుంది న్యూస్ పేపర్. సో బట్ అయినా కూడా కూర్చోవాలి, చదువుతానే ఉండాలి న్యూస్ పేపర్, రైట్? సో ది న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ ఎడ్జ్. సో క్లాస్ డిస్కషన్లు ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే న్యూస్ పేపర్కి వస్తుంది. సో న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ ద సెకండ్ థింగ్. NCERTs, న్యూస్ పేపర్. అండ్ యూ విల్ ఆల్సో డౌన్ ద లైన్ సార్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏది అని కూడా చెప్తారు మీరు. సో టెక్స్ట్ బుక్, ఒక స్పెసిఫిక్ టెక్స్ట్ బుక్ అంటూ ఏమీ లేదు. యూ కెన్ పిక్ ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. వీళ్ళు కూడా ఏదో మెటీరియల్ ఇస్తారు, సో ఆ మెటీరియల్ కూడా చూడొచ్చు. మీకే తెలుస్తుంది. ఐ డోంట్ సజెస్ట్ ఎనీ వన్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఎందుకంటే నేను చదవాలి ఫస్ట్. అది నేను చదివితేనే నేను బాగుందా బాగాలేదా చెప్పగలను. కానీ జనరల్గా టెస్ట్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ బుక్ ఈజ్ రీడ్ ఎ టాపిక్, క్లోజ్ ద బుక్, ఆఫ్టర్ 1 or 2 hours ట్రై టు రీకలెక్ట్. మీరు రీకలెక్ట్ చేసుకోగలిగితే అది మంచి బుక్.
ఏమి గుర్తు రాలేదు అని అంటే ఐదర్ మీరు సరిగ్గా చదవలేదు లేదా బుక్ సరిగ్గా లేదు. సో అది మీకే తెలియాలి, మీరు చదవలేదా బుక్ బాగాలేదా అనే విషయం. సో దీస్ ఆర్ ద 3 things అండ్ యాడ్ టు దట్ నోట్స్. ప్రతి టీచర్ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో చెప్తారు నోట్స్ మేకింగ్ అని, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. నోట్స్ మేకింగ్ ఉండాలి, అది మీరు చూసుకోవాల్సిందే, రైట్? సో these are the basic things that you are supposed to do from your side. Keep doing, and most importantly remember, this exam is not a sprint, this is a marathon. Sprint ki marathon ki difference తెలుసు కదా. స్ప్రింట్ అంటే 100 meters 200 meters ఫాస్ట్గా పరిగెత్తిస్తారు. మ్యారథాన్ అట్లా కాదు. అప్పుడు మ్యారథాన్ రన్నింగ్ పోయినారా, మ్యారథాన్కి నడుస్తున్నట్టే ఉంటుంది, రైట్? చాలాసేపు అందరూ చూడడానికి నడుస్తున్నట్టుగానే ఉంటుంది. సో ఈ ప్రిపరేషన్ కూడా మ్యారథాన్, రిమెంబర్ దట్. నేను టక్ మని లాస్ట్ 1 month ముందు స్ప్రింట్ కొడతానంటే కింద పడితే ముక్కు పగిలిపోతుంది. స్ప్రింట్ కొడితే అంతే అవుతుంది, మామూలుగా కూడా ఫాస్ట్గా పరిగెత్తితే కింద పడతాం కదా. సో రిమెంబర్ దట్ ఇట్ టేక్స్ టైం. ఎవ్వరు ఏం చెప్పినా నమ్మొద్దు. ఈ ప్రిపరేషన్కి ఏమీ చేయకుండా ఓన్లీ చదువు, ప్రాపర్గా చదివితే 1.5 years మినిమం కావాలి ప్రిపరేషన్కి. 1 yearలో కొట్టచ్చు మీరు 1 yearలో బేషుగ్గా కొట్టచ్చు అని ఎవ్వరు ఏం చెప్పినా కూడా అంత బోగస్. అది మీకు నచ్చేదే మీరు వినాలనుకున్నదే చెప్తారు. సో అవ్వదు అట్లా. రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో రండి ఈ ప్రిపరేషన్కి. టైం పడుతుంది. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జామ్, రైట్? ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్, ద బెస్ట్ జాబ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో యూ నీడ్ సమ్ టైం. ఓ బిర్యానీ చేయడానికి ఒక పూట పడుతుంది, అవునా కాదా? సో అట్లాంటిది మరి ఎగ్జామ్కి టైం పట్టదా? సో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో రండి. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కొట్టచ్చు, అదొక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫ్రెషర్స్కి ఎప్పుడు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కొట్టచ్చా అని. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కొట్టచ్చు. ఎప్పుడు? దానికన్నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ కన్నా ముందు 2 ఏళ్ళు మీరు చదవాలి సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ముందే. సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కొట్టినామని చెప్తారు చూడు అందరూ, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ 2 years కిందటే స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు. సో 2 years సరిగ్గా చదివి ఆ ఇయర్ ఎగ్జామ్కి కూర్చుంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు క్లాసులు స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడే 2026 అటెంప్ట్కి రావాలి అని అంటే 1 year అయిపోతుంది. 1 year ఈజ్ డీసెంట్ టైం. దీస్ డేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్లైన్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 1 year ఆల్మోస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఫైన్, బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం. మీరు ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు అనేది మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో డూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఆన్లైన్ గైస్ యాజ్ వెల్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఏం లేవా? సో ఇవే కదా జనరల్గా ఓరియంటేషన్లో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంతే కదా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి. ఇంకేమన్నా ఉందా? సిలబస్ డిస్కస్ చేద్దామా? ఇప్పటిదాకా చేసింది అదేగా, యూపీఎస్సీ సిలబసా? యూపీఎస్సీ సిలబస్ చేస్తే మీకు అది ఇప్పుడు అర్థం కాదు. అందుకని నేను జనరల్గా ఓరియంటేషన్ క్లాస్ ఎందుకు డిస్కస్ చేయను అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూపీఎస్సీ సిలబస్ మొత్తం ఇయ్యలే వాడేమి, చెప్తారు మీకు అది కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్, ఫస్ట్ చాప్టర్లో యూ రోట్ అబౌట్ measurement of national income దగ్గరనే we said we will also study about sectors of economy, right? So it's all about those 3 sectors of economy. Those 3 sectors of economy: primary, secondary, tertiary. Which is primary is your agriculture, secondary is your industry, and tertiary is your services sector. So this is also the structure of economy. So any economic structure is made up of these 3 things అన్నమాట. సో మీరు మీ సిలబస్ చూస్తే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ సిలబస్ చూడాలి బట్టి పట్టాలని చెప్తా నేను, కానీ ప్రిలిమ్స్ ఎకానమీ సిలబస్ ఏముందో చెప్పు నాకు. 3 లైన్లు ఉంటుంది అక్కడ అంతే. ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్, సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఒక లైన్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ 2 లైన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది కంప్లీట్ ఎకనామిక్ టాపిక్ కూడా కాదు,
సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ఎన్వైరన్మెంట్ చదువుతారు. రెండు, పావర్టీ, ఇంక్లూజన్, ఇంక్లూజన్, డెమోగ్రాఫిక్స్, సోషల్ సెక్టర్ ఇనిషియేటివ్స్, ఇంకా ఎట్సెట్రా, ఇంకా అంతే. ప్రిలిమ్స్ ఎకానమీ సిలబస్ అది. మీకు ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం 4 or 5 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. మనం డిస్కస్ చేసిన ఎన్ని? 5 టాపిక్స్. మనం 5 to 6 టాపిక్స్ చేసినాం అందులో. సో దాని ప్రకారంగా పోతే మనకేం రాదు. బట్ ఎనీవే, దట్ ఈస్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ సిలబస్. బట్ గో టు మెయిన్ సిలబస్ స్టఫ్. మెయిన్ సిలబస్ చూస్తే more than 50% of your main syllabus will be only having agriculture topics. Go through the topics once. Cropping pattern. ఏవేవి? Growth and issues, government budgeting, yes. అవన్నీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ మనం డీటెయిల్గా చదవాలని చెప్పాం కదా. మెజర్మెంట్ చూస్తున్నప్పుడు, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకానమీ చదువుతున్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఒక సపరేట్ సెక్టర్. సో ఈ సెక్టర్ని చదవాలి మళ్ళీ మొత్తం. సో ఆ సెక్టర్ని చదువుతున్నప్పుడు యూ విల్ బి రీడింగ్ అబౌట్ దోస్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్ కానీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడే మీకు సబ్సిడీస్ అని కూడా ఇస్తాడు. సో సబ్సిడీస్ కానీ, ఇరిగేషన్ గురించి కానీ, గ్రీన్ రివల్యూషన్, పీడిఎస్ అని కూడా ఇస్తాడు మీకు సిలబస్లో. సో ఇవన్నీ కూడా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో చదివేస్తామన్నమాట. రైట్? ఇంకేమున్నాయి? అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. అవును. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఫార్మ్ సబ్సిడీస్. అది సబ్సిడీస్లో వచ్చేస్తుంది. మినిమం సపోర్ట్ ప్రైసెస్, ఎంఎస్పి, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైసెస్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ దిస్. పీడిఎస్, యా. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, అవి మైక్రో టాపిక్స్ అని చెప్పిందా ఇందాక. సో ప్రతి దాంట్లో మైక్రో టాపిక్స్ అన్ని అందులో పడిపోతాయి అనమాట. టెక్నాలజీ మిషన్స్ అంటే గ్రీన్ రివల్యూషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ మిషన్. అంటే అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసము గవర్నమెంట్ టెక్నాలజికల్ అడాప్షన్ని ఎట్లా చేసుకుంది అనేది. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ మిషన్స్. New type of, for example, today we are talking about AI, precision agriculture, right? So అవన్నీ అగ్రికల్చర్కి ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పేది అంతే. ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ యానిమల్ రేరింగ్, అది అనిమల్ హస్బెండరీ. అగ్రికల్చర్ సబ్ సెక్టర్లో, ప్రైమరీ సెక్టర్లో సబ్ సెక్టర్ అనిమల్ హస్బెండరీ. సో అది అక్కడ లైఫ్ స్టాక్ ఆర్ అనిమల్ రేరింగ్ రెండు ఒకటే. సో అదంతా అదే చెప్తున్నా కదా, మెయిన్ సిలబస్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సిలబస్ ఓన్లీ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టరే ఇస్తాడనమాట. సో అది అగ్రికల్చర్లో వస్తుంది. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ చూసుకోండి అట్లానే. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ దట్ హీ హెస్ గివెన్? ఎల్పిజి పాలసీస్ గురించి ఇస్తాడు. ఎల్పిజి పాలసీస్. దెన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్, PSUs, విల్ బి రీడింగ్ అబౌట్ PSUs, how privatization or disinvestment, how that is being taken up by the government, అది చదువుతాం అన్నమాట ఇక్కడ. సో అవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్ అన్ ఓవర్లాప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్. సో FPI, అది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో పెట్టచ్చు. అగ్రికల్చర్లో పెట్టినా తప్పలేదు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, అదంతా కూడా ఇందులోనే వచ్చేస్తుంది. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లోనే యూ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ లాజిస్టిక్స్ సెక్టర్. అవన్నీ సబ్ సెక్టర్స్ అనమాట. లాజిస్టిక్స్, దేర్ ఇస్ నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ, దాంట్లోనే ఆ సప్లై చైన్ ఇష్యూస్ అవన్నీ కూడా కవర్ అయిపోతాయి. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, అగైన్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు గ్రీన్ రివల్యూషన్ యూ విల్ బి రీడింగ్ అబౌట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనే సబ్జెక్టు ఎకానమీలో చదువుతారు, జాగ్రఫీలో చదువుతారు, ఇండియన్ సొసైటీలో కూడా చదువుతారు. పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఉంటుంది ఫస్ట్ పేపర్లో, మీకు మెయిన్స్ ఫస్ట్ పేపర్లో పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఉంటుంది, అక్కడ కూడా చదువుతారు అనమాట ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ఎల్పిజి పాలసీస్, ఎక్కడ వచ్చింది? ఎల్పిజి పాలసీస్, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఆల్సో సర్వీసెస్ సెక్టర్. ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ 1948 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి మన ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్. 1948 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, 1951 ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్ పాలసీ, అట్లా కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఎల్పిజి ఈజ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ 1991 న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ. సో రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ దట్ 1991 న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ అనమాట. అది ఇందులో వచ్చేస్తుంది.
సెక్టర్స్ రిలేటెడ్ ఒక 70% ఉంది. సెక్టర్స్ రేట్ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకటి వస్తుంది, యా అది కామన్గా చదువుతాము. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్, ఎనర్జీ పోర్ట్స్ రోడ్స్ యా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని రోడ్డు ఎనర్జీ పోర్ట్స్ జస్ట్ ఒక చిన్న టాపిక్. అది ఏమంటుంది, దాంట్లో కాన్సెప్ట్స్ ఏముండవు, ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి అంతే. రైల్వేస్, ఎయిర్వేస్, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏం రన్ చేస్తుంది ఆ పర్టికులర్ సెక్టర్కి, రోడ్ వేస్, సో అంతే. రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడల్స్, అది కూడా ఒక చిన్న టాపిక్. అది ఏముండదు, అంటే రిసోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి రేజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలి అని అంటే ఎక్కడి నుంచి రేజ్ చేస్తుంది అంతే. సో ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ మిగతా మనం డిస్కస్ చేసిన ఆర్బీఐ కానీ ఫిజికల్ పాలసీ కానీ ఏం సిలబస్లో పెట్టినే బెటర్, కానీ మనం చదవాలి అదంతా అంతే. అది సో ఆ సిలబస్ ప్రకారంగా పోతే ఏం పెద్ద మనకు వచ్చేది ఏముండదు. బట్ ఎవ్రీథింగ్ యా మొత్తం సెక్టర్సే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎకానమీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ కదా కంప్లీట్గా. సో అందుకని సెక్టర్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో దట్స్ ద పాయింట్, దట్స్ ద ఐడియా. ఓకే, సో విల్ బి స్టాపింగ్ దేర్ దెన్. రైట్, థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ద ఆన్లైన్ గైస్? So we'll see in the future, okay? Thanks everyone.